हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, अज आप गल करन जा रहे हैं जी अपकमिंग टाइपिंग बेस वैकेंसीज इन पंजाब। काफ़ी टाइम तो बच्चों का एक क्वेश्चन सीगा, सर टाइपिंग बेस ते किहड़ियां वैकेंसीज आ सकदियां ने एंड कुछ टाइपिंग टिप्स दिओ सानूं असीं किवें वधिया ढंग नाल टाइपिंग नूं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, तो अज आप गल करांगे टाइपिंग बेस जिन्नियां भी अपकमिंग वैकेंसीज ने उन्हां सारियां बारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप। अगर किसी ने टाइपिंग नहीं शुरू की तो हुण तो स्टार्ट कर लो, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ वैकेंसीज मैं दसन जा रहा राजे वो आने वाले महीनों में निकलणगीਆਂ। ਤਾਂ अगर तुसीं हुण तो तैयारी करन लगोगे तो हरेक वैकेंसी जो मैं तुहानूं दसांगा हरेक वैकेंसी वास्ते तुहानूं घट्टो घट्ट 3 मंथ का टाइम मिलेगा। तो तुसीं 3 मंथ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ टाइपिंग कर सकते हो। अगर तुसीं ਅੱਜ ਤੋਂ ही टाइपिंग लगदे हो तुसीं ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ टाइपिंग ਨੂੰ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आप गल करते हैं रिटन एंड टाइपिंग, क्योंकि रिटन तो होना ही होना नाल। अगर टाइपिंग की गल करांगे तो नाल रिटन तो कंपलसरी है ना। रिटन प्लस टाइपिंग बेस जो वैकेंसीज ने उन्होंने बारे आप गल करांगे। सब तो पहली तो वैकेंसी है हाई कोर्ट क्लर्क। तुहानूं सब नूं पता है दो तरह के हाई कोर्ट के क्लर्क, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इहदे दो तरह के हाई कोर्ट के क्लैरिकल की वैकेंसीज आउंदे ने। एक तो चंडीगढ़ कोर्ट मीनस चंडीगढ़ के विच ही उन्हां दी भर्ती हुंदी है। ठीक है, दूसरा की हुंदा सबॉर्डीनेट कोर्ट। सबॉर्डीनेट कोर्ट बोल देंदे ने जां बोल देंदे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये दो तरह की वैकेंसीज जिहड़ियां ने आउणगीਆਂ राजे। चंडीगढ़ कोर्ट चंडीगढ़ पोस्टिंग वास्ते भी आउणगीਆਂ एंड सबॉर्डीनेट कोर्ट क्लर्क वास्ते भी आउणगीਆਂ। ठीक है राजे, तो ये घट्टो घट्ट वैकेंसीज तुसीं लगा सकते हो। 300 वैकेंसीज सबॉर्डीनेट कोर्ट क्लर्क दियां एंड 100 तो 150 वैकेंसीज आ रही चंडीगढ़ कोर्ट दियां। तो ये वैकेंसीज आ सकदियां ने, बहुत जल्दी आ सकदियां ने। इन्हां वास्ते रिटन प्लस टाइपिंग कंपलसरी है। ठीक है ना जी, तो हाई कोर्ट वास्ते जिहड़ी है इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी है। गल ध्यान रखनी, इन वास्ते ओनली इंग्लिश कंपलसरी है। नाल दस्सी जावांगा अगलियां जिन्नियां भी वैकेंसीज ने उन्हां सारियां वास्ते पंजाबी नाल कंपलसरी है, बट ओनली हाई कोर्ट वास्ते सिर्फ इंग्लिश कंपलसरी है। तुसीं ध्यान च रखना। ठीक है, नैक्सट आप गल करांगे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट दियां अराउंड 300 तो 350 वैकेंसीज आ सकदियां ने पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट दियां, जिंदे लई तुहानूं पंजाबी टाइपिंग कंपलसरी होवेगी, इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी होवेगी राजे। तो तुसीं इस तो इलावा तुसीं रिटन तो देना ही देना है, रिटन तो तुसीं देना ही देना है। ठीक है, ये चीज़ां कंपलसरी होणगीਆਂ तां करके तो तुहानूं ये जॉब मिलेगी। ठीक है, पंजाबी एंड इंग्लिश टाइपिंग प्लस रिटन की तैयारी तुसीं कर सकते हो। ये वैकेंसीज भी आने वाले दिनों आउणगीਆਂ राजे। ठीक है, इस तो बाद आप गल करिए पुड्डा क्लर्क एंड पुड्डा सीनियर असिस्टेंट। पुड्डा दे विच दो तरह की वैकेंसीज आउंदियां ने, एक तो क्लैरिकल दियां, एक सीनियर असिस्टेंट दियां। तो दोनों वास्ते तुहानूं की चाहिदा है, तुहानूं चाहिदी है पंजाबी। पहला की होगा रिटन होगा, पहला रिटन होगा। ठीक है, पहला रिटन होगा, फिर पंजाबी टाइपिंग, उस नाल ही तुहानूं इंग्लिश टाइपिंग। तो इन्हां सारे वास्ते 30 की स्पीड हुंदी राजे। तो पुड्डा क्लैरिकल एंड पुड्डा दे विच सीनियर असिस्टेंट वैकेंसी वास्ते भी तुहानूं टाइपिंग की जरूरत पैगी। तो तुसीं इस पोस्ट पर भी अपना ध्यान दे सकते हो। इस तो बाद आप 4th नंबर पर गल करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट दे विच ऑलरेडी अपने जो मिनिस्टर बने ने विजय सिंगला, डॉक्टर विजय सिंगला जो मानसा तो ने। ठीक है, तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिता है भी हेल्थ डिपार्टमेंट दे बहुत जल्दी वैकेंसीज कढ़ांगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट दे विच क्लैरिकल दियां भी वैकेंसीज आउणगीਆਂ, किस दियां क्लैरिकल दियां वैकेंसीज भी आउणगीਆਂ। ते क्लर्क लई तुहानूं पता ही है हमेशा की तरह पंजाबी टाइपिंग प्लस इंग्लिश टाइपिंग प्लस रिटन जरूरी है पी। ठीक है, तो इनके वास्ते आप फार्मूला की अपना लेने पी प्लस डबल्यू प्लस ई प्लस पी मीनस रिटन इंग्लिश टाइपिंग एंड पंजाबी टाइपिंग कंपलसरी है। उस तो बाद P++ क्लर्क, P++ क्लर्क जो इस पहला आप हेल्थ डिपार्टमेंट बारे दस देना तुहानूं। इनदियां जो वैकेंसीज होणगीਆਂ ये 300 के अराउंड क्लैरिकल दी वैकेंसीज आ सकदियां ने हेल्थ डिपार्टमेंट दे विच क्लर्क दियां। ठीक है जी, इस तो बाद आप गल करिए P++ क्लर्क। P++ क्लर्क की नोटिफिकेशन होर भी आ सकती है, होर वैकेंसीज भी आ सकदियां ने। अराउंड 1000 तो प्लस वैकेंसीज होणगीਆਂ, जिंदे वास्ते तुहानूं रिटन की तैयारी की लोड़ हैगी राजे, इंग्लिश टाइपिंग की लोड़ है तो पंजाबी टाइपिंग की लोड़ है, ये तुहानूं जरूरी है। ठीक है जी, उस तो बाद आप गल करिए 6वीं ग्राम सेवक। ग्राम सेवक का मतलब की है पंचायत सैकटरी, जिन्होंने आप पंजाब की बोलते हैं पंचायत सैकटरी, बट हुण इन्हां नाम चेंज करके की करता ग्राम सेवक करता। तो ग्राम सेवक वास्ते भी तुहानूं रिटन तुहाडा क्लीयर होना चाहिए है, प्लस टाइपिंग तुहानूं चाहिए। टाइपिंग तुहानूं इंग्लिश पंजाबी दोनों चाहिए ने, तां करके दोनों वास्ते टाइपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इस तो इलावा
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ 800 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕੈਂਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵਿਕੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਪਲੱਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਕੈਂਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ 30 ਤੋਂ 35 ਵਿਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬੇਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟਨ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਦੀਆਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਜੀ, 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਪੁੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਪੁੱਡਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 30-40 ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਮੀਨਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। PAU ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 3 ਮੰਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਰਿਟਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 1 ਆਰ ਲਾ ਲਓ, 1 ਆਰ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਆਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਵਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 2 ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੀਨਸ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੇ.com ਹੈ ਨਾ, ਖਿਲਾਰੇ.com ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਰ.com ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਵੇਗਾ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਾ ਦੱਸਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ, 1 ਆਰ ਕੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਂਡ 30 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 30 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ 2500 ਵਰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਵਾਣਾ ਸਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਲਾਰੇ.com ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋ
MS ਵਰਡ, MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋ ਰਾਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੱਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿਪਸ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਬੀਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਤਬੀਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਗ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।